name is Shrestha and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lot of lectures related to the mathematics. Today, I teach you the theorem of circle of class 10. Okay, students? And the theorem is specially the cyclic quadrilateral theorem. Okay, students? Now, let's get started. अब आज यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा मैले तीनटा थ्योरम पढाइसकेको छु सो त्यो थ्योरमहरु पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरमहरु छन् र आज हामी नेक्स्ट थ्योरम दिस इज द लेक्चर 3 हाम्रो यसको थर्ड लेक्चर छ हाम्रो र थ्योरम नम्बर 4 यो थ्योरम नम्बर 4 मा हामी स्पेशली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको बारेमा पढ्छौं र सबभन्दा पहिला त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको के हो त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ ओके Cyclic quadrilateral it is a quadrilateral whose all vertices meets the circumference of the circle. त्यस्तो quadrilateral जसको सबै verticesहरुले त्यसको circumference मा टच भएको छ भने त्यसलाई हामी cyclic quadrilateral भन्छौं. Now let's see the example here. Now यहाँ मैले फिगरहरु ड्रा गरेको छु. यहाँनिर एउटा quadrilateral PQRS is a quadrilateral. र यसमा सबै यसको vertexहरुले P Q R S यो सबै भर्टिसेसहरुले यसको सर्कमफेरेन्समा यो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा टच गरेको छ सो P Q R S इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल र अर्को यहाँ पनि हेर्नुस् त यहाँ पनि एउटा सर्कल छ जसमा A B C D भन्ने एउटा क्वाड्रिलेटरल छ इज दिस अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल yes of course why because all these vertices touches the circumference of a circle ठीक छ circumference मा सबै चारैवटा verticesहरुले circumference मा टच गरेको छ भने such quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Now let's see the third example. Is this a quadrilateral? Is OABC a quadrilateral? No. Why? Here this O does not touch the circumference of the circle. यहाँनिर OABC it is a quadrilateral. Of course it is a quadrilateral. यो quadrilateral हो but यहाँ O ले यसको circumference मा टच गरेको छैन. So why OABC is not a cyclic quadrilateral. Okay? ल अब cyclic quadrilateral को बारेमा हामीले जान्यौ भने अब यसको थ्योरम चाहिँ के छ हेर्नुस् त cyclic quadrilateral को स्पेशल यो प्रपर्टी हो prove that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree or supplementary भनेको के हो 180 degree अनि यसले के भन्यो भने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलमा अपोजिट एंगल्सहरुको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ रे नाउ लेट्स सी द एक्जाम्पल हियर नाउ सी हियर इज दिस PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट्स अपोजिट एंगल मीन्स व्हाट इज द अपोजिट एंगल अफ P द अपोजिट एंगल अफ P इज R सो देयर सम इज नाउ सी दिस इज एंगल P plus angle R this gives you 180 degree likewise the opposite angle of Q is S. So angle Q plus angle S equals to 180 degree. And say cyclic quadrilateral को property के रहेछ त त्यसको sum of opposite angles is 180 degree. This angle plus this angle is 180 and this angle plus this angle is 180. यदि this angle is 70 degree भयो भने what is this angle? This angle is of course 110 degree हुन्छ because if you add them up it gives you 180 degree. मानौ this is 100 degree भयो भने यो angle कति हुनु पर्यो त 80 degree हुन्छ because if you add them up it gives you 180 degree. Okay? ल cyclic quadrilateral को स्पेशल प्रपर्टी को बारेमा हामीले पनि जान्यौ अब यसमा चाहिँ we cannot write this angle plus this angle 180 degree. Why? Because this is not a cyclic quadrilateral. यसमा हामीले यो एंगल प्लस यो एंगल को सम 180 डिग्री लेख्न मिल्दैन. Why? This is not a cyclic quadrilateral. ठीक छ? ओके ल अब हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को थ्योरममा के चाहिँ जान्यौ भने यसको अपोजिट एंगलहरुको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ वी हैव टु प्रुभ दैट सो फर्स्ट here given is now first let's write given now given मा हामीले के लेख्न सक्छौं भने O is center of circle in which ABCD is a cyclic quadrilateral ठीक छ हामी के लेख्न सक्छौं भने O is center of circle in which ABCD is a cyclic quadrilateral. दोस्तों यो के हो रे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो ठीक छ OABC एउटा
OA सेन्टर हो, ABCD हाम्रो के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त to prove is your opposite sum is 180 degree. Now this angle plus this angle sum is 180 degree. So what can we write is angle ADC. What is angle ADC plus angle ABC plus angle ABC equals to 180 degree. Understand? Angle ADC, this angle plus angle ABC, this angle. These two angles sum is 180 degree. Or you can also have angle DAB, this angle plus angle DCB, this also sum is 180 degree. But let's prove only this one. Over here proof गर्नको लागि we have to do construction here. Now construction, what is the construction? For this let us join O and A, O and C. यसलाई जोइन गर्दिनु र यो फिगर बनाउँदाखेरि जहिले पनि के याद गर्नु भने यो काइट टाइपको यसलाई लामो, यो माथिको दुईटालाई लामो बनाउनुस्, तलको दुईटालाई छोटो बनाउनुस् ताकि यो फिगर हामीलाई यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि फिगर एकदम क्लियर आउँछ। ओके, सो लेट अस जोइन OA and OC. Let us join O and A and O and C भन्नु र OA and OC भन्दा नि हुन्छ, no problem. Okay, let us join OA and OC. Our proof my statements and reasons understand? Now statement number 1 मा के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त। Statement number 1 मा हामीले सबभन्दा फर्स्ट थ्योरम मा पढेको थ्योरमले के भन्छ नि, now see this angle, this is the inscribed angle ADC भनेको inscribed angle हो जुन कुन चाहिँ आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ, ABC भन्ने आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ। हेर्नुस् त यो एंगल ABC भन्ने आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ। त्यसैगरी this is the central angle, यो सेन्ट्रल एंगल पनि कुन आर्कमा छ, ABC भन्ने आर्कमै छ। Okay, so this is the inscribed angle and this is central angle, both standing on the same arc. So what is the relation between them? The inscribed angle is half of the central angle. हामीले theorem number 1 मा पढाएको छौं। So I can write here angle ADC equals to half of angle ADC equals to half of central angle AOC. The reason is being the relation between the central angle, inscribed angle and central angle standing on the same arc, on the same arc. हेर्नुस् त यो स्टेटमेन्ट हजुरले याद गर्नु होला। यो हामीले किन लेख्यौ त, यो के भएको हुनाले इन्स्क्राइब्ड एंगल र सेन्ट्रल एंगल को रिलेसन भएको हुनाले स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क। ओके, सो 2 नम्बर अब हामी के लेख्न सक्छौं भने 2 नम्बरमा फेरि यो एंगल हेर्नुस् त, यो एंगल ABC भन्ने कुन आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ, माथिपट्टिको आर्कमा। हेर्नुस् त यो एंगल यो आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ, ADC भन्ने आर्कमा यो एंगल स्ट्यान्ड भएको छ। अनि यही आर्कमा स्ट्यान्ड भएको अर्को एंगल छ हाम्रो, यो छ हेर्नुस् त यो एंगल हाम्रो जुन AOC भनेको सेन्ट्रल एंगल AOC, यो एंगल पनि हाम्रो यो आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ। हेर्नुस् यहाँ just suppose this angle, this is inscribed angle ABC standing on this arc. Similarly this, the opposite is this one, यसको अपोजिट सेन्ट्रल एंगल भनेको ठ्याक्कै यसको अपोजिट यो सेन्ट्रल एंगल चाहिँ फेरि कुनमा, यही आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ। सो हियर अल्सो वी क्यान राइट एंगल ABC। हेर्नुस् त एंगल ABC इक्वल्स टु हाफ अफ। अब हेर्नुस् त हामीले सानो क्लासमै पढेका छौं यो। हेर्नुस् त यसलाई मैले A, यसलाई O, यसलाई B लेखेँ। यो एंगललाई हजुरले कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ, दिस एंगल इज एंगल AOB, दिस इज AOB। अब यो एंगललाई चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ त, यसलाई पनि AOB लेख्यो भने त भएन हैन। AOB जहिले पनि हामीले यसरी एंगल AOB लेख्यो भने दिस इज आइदर obtuse एंगल और acute एंगल हुन्छ। तर दिस एंगल इज नट नाइदर obtuse nor acute, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अब यो एंगल हामीले कसरी लेख्नु पर्छ भने अगाडि रिफ्लेक्स भनेर लेख्ने अनि एंगल AOB। हेर्नुस् त यो AOB मात्र लेख्यो भने यो एंगल भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ अगाडि रिफ्लेक्स लेखेर त्यही एंगल लेख्यो भने चाहिँ अब यो एंगल भन्ने बुझिन्छ।
ठीक छ स्टुडेन्ट अब हामीले जस्तो यो एंगल भनेको रिफ्लेक्स एंगल हो फेरि यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो भने रिफ्लेक्स एंगल AOC ठीक छ ल यो पनि यसो याद गर्नु होला त्यतिकै एंगल AOC लेखेर हुँदैन त्यसमा रिफ्लेक्स भनेर थप्नु पर्छ अब यसको 2 नम्बरको रिजन के भन्दा जस्तो यो त सेम त्यही नै हो रिजन अनि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के लेख्दिए भने डिटो साइन लेख्दिए है स्टुडेन्ट हेर्नुस् त मैले यहाँ के लेख्दिए भने सेम बीइङ द रिलेसन बिट्विन द इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क तर हजुरहरूले चाहिँ यस्तो डिटो साइन नलेख्नु होला हजुरहरूले चाहिँ यो पुरै कपी पेस्ट गर्नु होला ओके अब 3 नम्बरमा हुन्छ 3 नम्बरमा मैले यो दुईटालाई एड गर्दै किनभने मलाई त जोड्नु पर्ने छ यो र यो त जोड्नु पर्ने छ त्यो भएर मैले एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टु मैले किन जोडे त मलाई प्रुफमै यो दुईटा एंगल जोड्नु छ त्यही भएर एड 1 and 2 यो जोड्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँनिर 1/2 दुवैमा कमन छ मैले 1/2 कमन लिदे अनि यहाँ बाँकी रहेको कति एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOC हेर्नुस् त 3 नम्बरमा मैले के गरे एडिङ 1 and 2 1 र 2 लाई मैले के गरे एड गरे ठीक छ एड किन गरे त मैले बिकज वी नीड टु प्रुभ द एडिसन अब यो एड गरेपछि हेर्नुस् त यहाँ 4 नम्बरमा यो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टु 1/2 अनि हामीलाई थाहा छ हेर्नुस् त अहिले फेरि म यहाँ बनाए यसलाई मैले AOC लेखे दिस एंगल प्लस दिस एंगल यो दुईटा एंगललाई जोड्ने कति हुन्छ होला हेर्नुस् त एंगल AOC प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC यो दुईटालाई जोड्दा के हुन्छ अफ कोर्स यो दुईटा एंगललाई जोड्दा के हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ बिकज दिस इज द फुल सर्कल हैन यो फुल सर्कल बनाउँछ सो दिस इज इन्टु 360 अनि 4 नम्बर के लेख्छौं बीइङ फुल सर्कल फुल सर्कल त्यो फुल सर्कल भएको हुनाले हामीले यो 360 लेख्यौं यसलाई हामीले अब डिवाइड गर्यो भने इट कम्स 180 डिग्री दैट इज प्रूफ ओके दिस इज हाउ वी प्रूव दिस थ्योरम अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब यो भन्दा आउने अब हुन्छ अब दुई तीनटा अझै थ्योरमहरु बाँकी छ त्यो थ्योरम हामी अब नेक्स्ट लेक्चरमा गर्ने छौं ओके स्टुडेन्ट्स यो भन्दा अगाडि मैले तीनटा थ्योरम पढाएँ र यो थ्योरम यो सबै थ्योरमहरुलाई राम्रोसँग नोट गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला र एक्जाममा सबभन्दा म्याक्सिमम सोधेको क्वेशन थ्योरम नम्बर 1 र यो थ्योरम नम्बर 4 ठीक छ एक्जाममा हामीलाई म्याक्सिमम सोध्ने थ्योरम नम्बर 1 र थ्योरम नम्बर 4 अरु थ्योरम अब हल्का मात्रै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ र यी थ्योरम्सहरुबाट हामी पछि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ओके स्टुडेन्ट्स सो आजलाई यति नै गरौँ होला होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस लेक्चर्स and see you in the next video till then have a good time